अंदर ही पूरी रात हारमोनीਅਮ तबले ते गाई गए ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ खुल के कहा कि मेरा उसने बहुत ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि मैं बहुत ਵੱਡਾ ਗਵਈਆ ਦੂਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਬਕੌਲ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗਵਈਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ खुद भी ਪਾਇਲਟ बनना ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਲ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ कि मैं जेकर रिकॉर्ड होना है तो फिर HMV चो ही होना है तो नहीं तो भी मैं एक छोटा कलाकार दे वजों रिकॉर्ड नहीं होना। मैं तो गाने ऐसे गीत इन्ने मकबूल होए तो उन्होंने गायकी का बादशाह कहा जाने लग गया, सुरां का बादशाह कहा जाता या सुर गुरदास मान ने उन्होंने टाइटल दिता सी कि सुरां का दूल्हा। पंजाब स्टार TV देख रहे सारे दर्शकों का तह दिलों स्वागत है। अज असी साडे प्रोग्राम दे विच एक ऐसी शख्सियत बारे गल करांगे जिसने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री नूं बहुत कुछ दिता ते पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने भी उसनूं बहुत कुछ दिता। एक ऐसे कलाकार की गल करांगे जिसने सुरां दे विच जिसदा नाम जिसदे गायकी दे विच जिसदा नाम एक ध्रुव तारे वांगू चमकदा सी। पिछे जे वो सानूं इस दुनिया तो छड्ड के चले गए ने ते उन्हां दे चले जाण नाल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री नूं जिहड़ा घाटा पिया वो मेरे ख्याल दे विच इह घाटा हाले तक कि अगे आउण दे वाले सालां तक भी पूरा नहीं होऊगा। मैं गल कर रहा पंजाबी गायकी दे उस सचुजे कलाकार या ये कह लीए कि नामवर कलाकार सरदूल सिकंदर जी बारे। सरदूल सिकंदर एक अजिहा गायक सी जिसनूं कहा जाता सी कि सुरां दा बादशाह, जिसनूं वड्डे वड्डे कलाकार भी जिस दे अगे नतमस्तक हो जाते सी ते उहदे बराबर दा गाउण वाला गायक हजे तक कोई भी इस पंजाबी संगीत इंडस्ट्री दे विच नहीं आ सकिया। हंसराज हंस एक बहुत वड्डे कलाकार ने। उन्हां बारे कहा गया कि हंसराज ने जदों सरदूल सिकंदर ने शरीर छड्डिया तो हंसराज तो जदों पुछया गया तो उन्होंने कहा कि मैनूं एक बहुत वड्डा भुलेखा सी कि मैं बहुत वड्डा गवैया। पर जदों सरदूल सिकंदर नूं मिले तो हंसराज हंस ने कहा कि मैं उन्हां दे नाल रात नूं बैठ के कुछ महफिल दे विच गाउणा शुरू कीता तां सरदूल सिकंदर ही पूरी रात हारमोनीਅਮ तबले ते गाई गए तो हंसराज हंस ने पूरी दुनिया दे विच खुल के कहा कि मेरा उसने बहुत वड्डा भुलेखा कढ़ दिता सी कि मैं बहुत वड्डा गवैया। सरदूल सिकंदर के मुकाबले हंसराज हंस के बकौल वो एडे वड्डे गवैये नहीं सन। दूसरी गल जदों ये चले गए सरदूल सिकंदर ने इस संसार नूं छड्डिया तां पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बहुत वड्डे म्यूजिक डायरैक्टर संगीतकार चरणजीत आहूजा ने कहा कि सुरां दे सिकंदर आवे हजे तेरी लोड़ सी, सुरां नूं सिकंदर आवे हजे तेरी लोड़ सी। बहुत ही वड्डी जिहड़ी एक घाट है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री नूं वो सरदूल सिकंदर दे जाण नाल पई है। असी देखते हैं कि बहुत सारा म्यूजिक आ रहा है, बहुत सारा म्यूजिक जा रहा है, पर चंगा गाउण वाले कलाकार बहुत ही घट ने। बहुत ही घट ऐसे कलाकार हुण अगे आ रहे हैं जिन्हां नूं सुरां दा ज्ञान होवे, जिन्हां नूं रागां दा ज्ञान होवे। सरदूल सिकंदर नूं सुरां दा, रागां दा, ताल दा सब कासे दा पता सी। सरदूल सिकंदर दा जन्म पंजाब दे फतेहगढ़ जिले दे विच एक छोटा जिहा पिंड है खेड़ी नौत सिंह। 15 जनवरी 1961 नूं सरदूल सिकंदर दा इसे पिंड दे विच जन्म होया। सरदूल सिकंदर दे पिता जी दा नाम सागर मस्ताना सीगे जिहड़े कि बहुत वड्डे तबला प्लेयर सीगे ते तबले दे विच बहुत वड्डी महारत रखते सी। उन्होंने एक ऐसा तबला भी ईजाद किया सी जिहड़ा अज तक किसी तो बनाया नहीं गया तो किसी ने उसनूं अगे बनाउण दी कोशिश भी नहीं की। सरदूल सिकंदर दे भरावां दा नां गमदूर ते भरपूर अली सीगा। सरदूल सिकंदर दे परिवार दे विच ये सारे लोग म्यूजिक दे नाल जुड़े हुए सी ते पटियाला घराना दे नाल ही संबंध रखते सीगे। सारा परिवार म्यूजिक दे विच हुंदा होया, संगीत सूझ बूझ रखदा होया, फिर भी सरदूल सिकंदर नूं संगीत सीखण दी इजाजत नहीं सी
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 1961 ਦੇ ਜਾਂ 65 ਦੇ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਬਿਰਵਾਨ ਕੇ ਹੋਤ ਚਿਕਨੇ ਪਾਤ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗਾ ਕਲਾ ਦਾ ਧਨੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਉਹਦੀ ਛੁਪਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਕੰਧ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਓਹਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੀ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸਦਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦੂਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਗਮ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਰਗਮ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਰਗਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਗਮ ਯਾਦ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਗਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਸਰਗਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਜਾਂ ਗੁਣਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੁਕ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਹ ਸਰਗਮ ਗੁਣਗੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਗਮ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਰਦੂਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਚੌਂਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਇੱਧਰ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਡੰਡਾ ਪਰੇਡ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਡਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗਮ ਤੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾ। ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਰਗਮ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਗਮ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗਵਈਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ HMV ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ HMV ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਲਾਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ HMV 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ HMV ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ HMV ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਸ ਦਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਸੁੱਝੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਅਖਬਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਉਸ ਤਰਕੀਬ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ
ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੂਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਕੜਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਐਚਐਮਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਡੀ, ਚਾਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਐਚਐਮਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਟ ਨੂੰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਗੱਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। 4 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 4 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4 ਵਜੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਐਚਐਮਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਡੰਡੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੰਡੇ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਠੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਘਾਹ 'ਤੇ ਪੈਣ ਨਾਲ, ਥੱਲੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਛ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਘਸਮੈਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਵਖਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਸਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 8-9 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਐਚਐਮਬੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਚਐਮਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਊਂਗਾ, ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੁੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਗਾਏਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਦੂਲ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਐਚਐਮਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੂੰਬੀ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਸਰਦੂਲ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਛ ਗੁਣਗੁਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਗਾ ਰਹਾ ਥਾ। ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਂਟ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਆ। ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਚਐਮਬੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ 'ਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ
ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਆ ਗਈ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨੇ, ਖਤ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਫੂਕ ਦੇਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਾਣੇ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਇਹ ਵਪਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਗਣਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਐਸੇ ਗੀਤ ਇੰਨੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਦੂल्हा, ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਟੇਪ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਸਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕੋ। ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਵਿਊ ਹੋ ਗਏ, 5 ਮਿਲੀਅਨਸ ਵਿਊ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸਟ ਵਿਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੇਪ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਐਲਬਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆਖਰ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ 1981 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਸਟ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ 1981-82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਾ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟ ਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਦੂਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ। ਉਧਰੋਂ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਵੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ। ਬਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਗਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਗਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੱਬ ਕੇ ਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੂਬਹੂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੈਸਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ, ਪਿੰਡ ਹੀ, ਖੇੜੀ ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨੂੰ
ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਗਲਾ WhatsApp ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਈ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਰਦੂਲ ਅਤੇ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਲਾਪ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੰਗ ਸਿਕੰਦਰ। ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਦਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਵਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਮ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰੋਣਗੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ, ਮਾਪੇ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਰੋਣਗੇ। ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿ ਐਸਾ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।